तुमे ही तो पूर्ण करिब तो जानी दिने सबू काढ़ीने तुमे जे ना था तुमको ना कही तुमे जे ना था तुमको ना कही कही आउ कहारे तुम आशीष पुनः मुझे रिक्त भावे कहीं निजरे अजाति तदाने अशेषर ताने भरी जाऊ गृहस्थली विपुल चर्या विभव संभारे तथापि प्रीति दीपाली अजाति तदाने अशेषर ताने भरी जाऊ गृहस्थली विपुल चर्या विभव संभारे तथापि प्रीति दीपाली जालिबाकु स्थान रखी जेने आन जालिबाकु स्थान रखी जेने आन निराजन उपचारे तुम आशीष पुनः मुझे रिक्त भावे कहीं निजरे फुटंती केबू अगली रखीच जलागी प्रसारे हाथ तोड़ीबाकु तारा बांधिबाकु धारा लभिबाकु विश्वासाथ फुटंती केबू अगली रखीच जलागी प्रसारे हाथ तोड़ीबाकु तारा बांधिबाकु धारा लभिबाकु विश्वासाथ फेरिबाकु सुंदर धाराणी फेरिबाकु सुंदर धाराणी सेविबाकु नित तोरे तुम आशीष पुनः मुझे तुम आशीष पुनः मुझे रिक्त भावे कहीं निजरे भाबुथाए जदि कहा भाबुथाए जदि कहा बाकी तो रही अच्छी आउ किछि लगिबार
ବାକି ତାରାହି ଅଛି ଆଉ କିଛି ଲଭିବାରେ ତୁମ ଆଶିଷ ପୂନମ ଦେବେ ରିକ୍ତ ଭାବେ କାହିଁ ନିଜରେ ରିକ୍ତ ଭାବେ କାହିଁ ନିଜରେ ରିକ୍ତ ଭାବେ କାହିଁ ନିଜରେ ଜୟ ଜୟ খুব সুন্দর ভাবে আমার বিষ্ণুকন শিল্পী আমার সৈন্য সুকান্ত ভাই ঠাকুরଙ୍କର ପବିତ୍ର ପଞ୍ଜାବୀର କର୍ମୀ ଶିକ୍ଷକ ପଞ୍ଚମ ସେଠୀ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୂଜନୀୟ ବିନୟ ତାଙ୍କର ଅଭିରଚିତ ଏହି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶୀଚନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଣୁକନ ଶିଳ୍ପୀ ଆମ ସଦ୍ୟା ବୀଣା ପାଣି ମା ଶ୍ରୀମତୀ ବୀଣା ପାଣି ସାହୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ମା ଜୟ ଗୁରୁ ଭଏସ କ୍ଲିୟର ଅଛି ଦାଦା? ହଁ କ୍ଲିୟର ଅଛି ମା କ୍ଲିୟର ଅଛି ଜୟ ଗୁରୁ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନନ୍ଦିତ ଜୟ।
ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর সমুদ্র কণ্ঠরে আমরা বিষ্ণু শিল্পী আমার শ্রদ্ধা বীণাপাণি মা শ্রীমতী বীণাপাণি সাহু খুব সুন্দর ভাবে ভজন পরিবেশন কଲେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଣୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଞ୍ଜିତା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ରଞ୍ଜିତା ମଲ୍ଲିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମା ଦାଦା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଜୟ ଗୁରୁ। ମନ ଭଜ ମନ ଭଜ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ନାମକୁ ଭଜ ପାରି ହେବୁ ଯଦି ଏ ଭବ ସାଗର ପାରି ହେବୁ ଯଦି ଏ ଭବ ସାଗର শ্রী গুরু প্রেমরে মজ মন ভজ মন ভজ শ্রী গুরু নামକୁ ভজ মন ভজ মন ভজ শ্রী গুরু নামକୁ ভজ পারি হেবু যদি এ ভব সাগর পারি হেবু যদি এ ভব সাগর শ্রী গুরু প্রেমরে মজ মন ভজ মন ভজ শ্রী গুরু নামକୁ ভজ মন ভজ মন ভজ শ্রী গুরু নামକୁ ভজ বেଳର ଥରଥ ସରିଯିବ ହାଟ ସମୟ ଅଳପ ବାଟ ଯେ ବହୁତ ବେଳର ଥରଥ ସରିଯିବ ହାଟ ସମୟ ଅଳପ ବାଟ ଯେ ବହୁତ ବେଳ ଥାଉ ପୁଣ୍ୟ ଗଣ୍ଠିଲି ସଜାଡ଼ ବେଳ ଥାଉ ପୁଣ୍ୟ ଗଣ୍ଠିଲି ସଜାଡ଼ হাট মন মোহ তেজ মন ভজ মন ভজ শ্রী গুরু নামକୁ ভজ মন ভজ মন ভজ শ্রী গুরু নামକୁ ভজ সময় নৈর সুয় ধারে ধারে জীবন ধাউছি প্রখর বেগরে সময় নৈর সুয় ধারে ধারে জীবন ধাউছি প্রখর বেগরে যবনিকা দিনে পড়িব নিশ্চয় যবনিকা দিনে পড়িব নিশ্চয় এ কথা মনরে মন ভজ মন ভজ শ্রী গুরু নামକୁ ভজ মন ভজ মন ভজ শ্রী গুরু নামକୁ ভজ পারি হেবু যদি এ ভব সাগর পারি হেবু যদি এ ভব সাগর শ্রী গুরু প্রেমরে মজ মন ভজ মন ভজ শ্রী গুরু নামକୁ ভজ মন ভজ মন ভজ শ্রী গুরু নামକୁ ভজ। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। খুব সুন্দর সমুদ্র ললিত কণ্ঠরে আমরা বিষ্ণু কণ্ঠশিল্পী আমরা শ্রদ্ধা রঞ্জিতা মা শ্রীমতী রঞ্জিতা মল্লিক খুব সুন্দর ଭାବେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବେଦ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ବର୍ତ୍ତମାନ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ
ତ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଥୀମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। दादा जय गुरु। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। मोते आश्रय दिया है प्रभु, तुम संदान चरणे हे दयालो रख चरणे, हे ठाकुर रख चरणे, मोते आश्रय दिया है प्रभु, आश्रय दिया है प्रभु, आश्रय दिया है प्रभु, आश्रय दिया है प्रभु, तुम चंदा चरणे, हे दयालो रख चरणे, हे ठाकुर चरणे, मते हे दयालो रख चरणे, हे ठाकुर चरणे, हे दयालो चरणे, हे ठाकुर चरणे। भजी भजी प्रभु तुम सात नाम, बिन मोर जाओ भये, भजे भजे प्रभु तुम सात नाम, भजे भजे प्रभु तुम सात नाम, जाओ मोर दिन बहे, भजे भजे प्रभु तुम सात জীবন যুদ্ধরে তুমি মো সারথি, আউ কিছু লোড়া নাই, জীবন জীবন যুদ্ধরে তুমি মো সারথি, আউ কিছু লোড়া নাই, জীবন তুমি মো সারথি, আউ কিছু লোড়া নাই, এ মোর সাথা সাথী প্রভু, সাথা সাথী মোর সাথা সাথী প্রভু, সাথা সাথী প্রভু, সাথা সাথী साता जीवन प्रभु, साता मोरो साता जीवन प्रभु, साता जीवन तुम दरसले, साता जीवन साता जीवन प्रभु, तुम दरसले, हे दयाला रख चरणे, हे ठाकुर रख चरणे। मधुर संसार तुम करुणारु, मधुमय ए जगत,
ମଧୁର ସଂସାର ତୁମ କରୁଣାରୁ ମଧୁର ସଂସାର ତୁମ କରୁଣାରୁ ମଧୁମୟ ଏ ଜଗତ ମଧୁର ସାଗର ଜାନତି ମୀର ଅବସାନ କରି ଆଣିଲନୁ ପ୍ରଭାତ ଜାନତି ମୀର ଆଣିଲନୁ ପ୍ରଭାତ ଦୟାଲ ଜ୍ଞାନ ସାର ଅବସାନ କରି ଆଣିଲନୁ ପ୍ରଭାତ ଜ୍ଞାନତି ମୀର ଅବସାନ ଏ ମୋର ପ୍ରାଣ ନାଚେ ଧରି ମୋର ପ୍ରାଣ ନାଚେ ଧରି ନାଚେ ପ୍ରାଣ ନାଚେ ଧରି ଧରି ପ୍ରାଣ ନାଚେ প্রাণ নাচে ধরি ধরি প্রাণ মোর প্রাণ নাচে ধরি ধরি প্রাণ তুমরি তরে প্রাণ নাচে ধরি ধরি অরে দয়াল চরণে মোর প্রাণ আছে কোটি জনমর সাধনার ফলে পাইছি চরণে স্থান কোটি জনমর সাধনার ফলে পাইছি চরণে কোটি জনমর সাধনার ফলে পাইছি চরণে স্থান কোটি জনমর মোহন রূপ সারা সংসার দেখুয়ে রূপ লাবণ্য মোহন রূপ সারা সংসার লাবণ্য রূপ লাবণ্য সারা সংসার দেখুয়ে রূপ লাবণ্য শ্রী মোহন রূপ সারা সংসার দেখুয়ে রূপ লাবণ্য এ মোর নৌকানা মোর নৌকানা তুমি মোর নৌকানা তুমি মোর জীবন না রে
ଏ ମୋର ନୌକାନା ତୁମେ दादा जय गुरु जय गुरु। खूब सुंदर भाव में आमर सद्य भूपेन्द्र भाई श्रीयुक्त भूपेन्द्र नायक एवं सहयोगी मैंने खूब सुंदर भाव कीर्तन परिवेशन कले। भूपेन्द्र भाई परिवार और सहयोगी जो अच्छा परिवार समस्त सर्वद मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। जय गुरु दादा समस्त जय गुरु। जय गुरु। प्रतिदिन प्रातः समय चांदोल सत्संग विहार अनुकूल सत्संग आज सत्संग प्रतिदिन भली निवेदन कर मोर बड़ भाई डॉक्टर सुरेश चंद्र दलियास परिवार समस्त सर्वद मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। तत्सहित सत्संग प्रतिदिन भली निवेदन कर सद्य मित्र श्री अभिरूप साहू परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। तत्सहित आज हूँ सद्य विनय भाई इंजीनियर विनय कुमार प्रधान आज जन्मदिन से उपलक्षे परिवार तरफ धर्मपत्नी आम सद्य लक्ष्मीप्रिया माँ श्रीमती लक्ष्मीप्रिया प्रधान सुपुत्र विद्युत प्रधान और विद्युत प्रधान सत्संग निवेदन कर ठाकुर श्री चरण विनय भाई सुस्थ सुदीर्घ निरामय परिवार समस्त सर्वध मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। प्रतिदिन भाई आम सत्संग अनेक पूजा रीति अधुर्य जज गुरु भाई मैंने माँ मैंने योगदान कर प्रतिदिन भाई आप ठाकुर सप्रतीति पूज्य सर्वश्री अशोक कुमार मल्लिक विजयभूषण मिश्र विचित्रानंद आचार्य ब्रजबंधु बेहरा डॉक्टर नरेंद्र स्वाई डॉक्टर सीताकांत दास डॉक्टर सुमित कुमार मिश्र डॉक्टर पंचान मिश्र डॉक्टर पवित्र कुमार मेकअप इंजीनियर काशीनाथ त्रिपाठी इंजीनियर रघुनाथ महापात्र इंजीनियर ब्रजचंद साहू इंजीनियर सच्चिदानंद मल्लिक इंजीनियर शशांक गढ़वरा इंजीनियर शरद कुमार दास इंजीनियर युवराज प्रसाद जतेन्द्र कुमार साहू कैलाश चंद्र बेहरा ममता साहू निमाई चरण दास पारेश्वर जेना प्रभात कुमार साहू प्रशांत कुमार सिंह परशुराम माणिक रमेश चंद्र नायक रघुनाथ बस्तिया रजनीकांत पंडा रवीन्द्रनाथ प्रधान संतोष कुमार षडंगी सुभाष चंद्र दास ताराकांत बेहरा प्रोफेसर उग्रसेन लिंका प्रोफेसर हृदयरंजन त्रिपाठी एवं अनेक पूज्य रीति मैंने जोग परवर्ती अवस्था आदि किए जोग बहुत मुझे देखी न थाईपे आम पाखे ठाकुर कथा जी तोली धरवे अनेक थर ठाकुर कथा शुणी आसुँच जड़े विज्ञ व्यक्तित्व जड़े सुभक्ता विशेष भाव में सब बेले आम से कथा कही आसचु आम सत्संगर अनेक जो केन्द्र मंदिर विहार विभिन्न जगार जो निर्माण काम चली सी तार डिजाइन तार प्लानिंग से सब ये प्रत्यक्ष तत्वावधान अनेक भाव सब चली सामान्य प्रभाकर भाई
इंजीनियर प्रभाकर दास आज प्रतिदिन से आम सहित सत्संग सामिल था आज आम अनुरोध रक्षा कर आम सहित अच्छा ठाकुर तोड़ धरवे अनुरोध करवा आलोचना आरंभ करेंगे इंजीनियर प्रभाकर दास आज्ञा जय गुरु। अथर अनुरोध कर बर्तमान आलोचना आरंभ करेंगे आम सहनीय प्रभाकर भाई इंजीनियर प्रभाकर दास आलोचना आरंभ करेंगे। हेलो आज्ञा जय गुरु आज्ञा। साउंड सुबुच तो हाँ शुभुज आज्ञा शुभुज। हो जय गुरु जय जय परम प्रेममय परम दयाल श्री ठाकुर पूजनीय माँ पूज्यपाद बरदा पूज्य आचार्य देवଙ୍କର ଆତୁର ଚରଣରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଜଏନ୍ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରେମୀ ଭାଇ ମାନେ ରୀତିକ ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଜୟ। ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ବି ଚାନ୍ଦୋଳରେ ସେଇ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି। ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁବାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ କେତେ ଆଶା ନେଇ ଆମେ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରନ୍ତି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଯଦି ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବା ଦେଖିବା ସମାଜରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ଆମ ଆଖିରେ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି ଲାଗନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଇକି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ବହୁତ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ସେମାନେ ପଡନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ କଥା ଆସେ, ଆରେ ଏଡେ ଭଲ ଲୋକ ପୁଣି ଏତେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛି କାହିଁକି? ଏଇ ସବୁ ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇକି ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର କେତେଟା ଘଟଣା ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବା ତେବେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଲୋକ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପାଏ କାହିଁକି, କିପରି ପାଏ। ପ୍ରଥମ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା ପଞ୍ଚାନନ୍ଦାଙ୍କ କଥା। କେତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସାଧକ ଗୁଣିଗାଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିୟତ ସେ ରହିଥିଲେ। ଥରେ ଆଶ୍ରମରେ କିଛି ଚୁଗୁଲିଆ ଟୋକା ଯିଏକି ଠାକୁରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ, ପଞ୍ଚାନନ୍ଦାଙ୍କ କାନରେ ସେ କଥା ପଡିଲା। ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବଗୁଲିଆ ଟୋକା ସିଏ ଆହୁରି ବରଂ ବୁଝିବେ କଣ, ସେ ଆହୁରି ଖରାପ କରିକିରି କଥା କହି ଚାଲିଲେ। ପଞ୍ଚାନନ୍ଦଙ୍କ ରାଗ ଟିକେ ହେଲା, ସେଠୁ ତାଙ୍କ କାନ ମୁଡି ଦେଇଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଇଏ କଥା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଉଠିଲା ଯେ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଥିବା କିଛି ପିଲାଙ୍କର କାନ ମୁଡି ଦେଇଥିଲେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ଏଇ ଯୋଉ ଅପକର୍ମ କଲେ ଆପଣ, ଏହାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆମ ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ନଜରରେ ଆମେ ହେଇଥିଲେ ଆହୁରି କେତେ କଣ କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପୁଣି ଅପକର୍ମ ହେଲା କଣ? ଠାକୁର ସେଠୁ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର କି ପ୍ରକାର ଅପକର୍ମ, ୟା ପାଇଁ ମତେ କେମିତି ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳିବ, କୋଉ ଧରଣର ପନିଶମେଣ୍ଟ ହବ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେବେ କାଶୀ ଯାଇଛନ୍ତି? ଯାଜନ ପରିକ୍ରମାରେ ଗଳି ଭିତରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଢେଲା ଆସି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡିଯିବ, ରକ୍ତସ୍ରାବ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କହିଲେ, ଇଏ ତାଙ୍କ କାନ ମୁଡି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ କେମିତି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହଉଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଅନ୍ୟର ମନରେ
ଦୁଃଖ ଦେଇ ଆପଣ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ପରମ ପିତା ସେଇ ଦଣ୍ଡକୁ ତାରତମ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭାଗ କରିଦେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ପନିଶମେଣ୍ଟ। ଏ ହେଲା ଗୋଟେ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବା, ଅସିନ୍ଦାଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଅସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଦିନେ ଠାକୁର ଡାକୁଛନ୍ତି, ଡାକିରି କହୁଛନ୍ତି ଅସିନ୍ଧା ଆପଣ ଉଚ୍ଚତର ସାଧକ, ସଂସାର ସଂସ୍କାରକ, ଆପଣ ଏଇ ସଂସ୍କାର ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନେକ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ଲୋକ ଗୁଡାକ ସିନା ମାନି ନିଅନ୍ତି ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏଇ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଟିକେ ହୁଏ, এইଗୁଡାକ ନେଗେଟିଭ ଆକୋମୋଡେସନ ହେଇଯାଏ। ଏଇ ଆକୋମୋଡେସନ ହଉ ଯେତେବେଳେ ବିରାଟ ରୂପ ନିଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ ହିଁ ଘଟିବ। ଏଇ କଥାକୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ଶୁଣିଲା ପରେ ମନରେ ଆସେ, ଆରେ ଚାଲିବା ତାନେ କେମିତି? ଏଠି ତ କଡ ଲଉଟେଇଲେ ହିଁ ବିପଦ। ଚାଲିବା କେମିତି ସଂସାରରେ? ଦୁଃଖ ତାପ ବିଲକୁଲ ରହିବନି। ଆମେ ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ଅତିବାହିତ କରିବା। ଚାଲିବା କେମିତି? ଠାକୁର ଯେ ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯାହା ମୁଁ ଲେଖିଛି ତାକୁ ଖାଲି ଏମିତି ଲେଖି ନାହିଁ, ମୋ ଜୀବନରେ କରିକି ଦେଖେଇଛି। ତେଣୁ ଠାକୁର ଏଇ ସବୁ କାମ ଗୁଡା କେମିତି କରୁଥିଲେ? ଏଇ ଯେ କଥା କହିକିରି ଗୋଟେ ଲୋକ ଖରାପ କାମ କିଛି କରୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ସଂସ୍କାର ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକି ତାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ସେ ମାନିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ମନରେ କଷ୍ଟ ହେଲା। ସେଇ କଷ୍ଟଟା ହିଁ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଠାକୁର କେମିତି କରୁଥିଲେ? ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଯଦି ଆମେ ପ୍ରପରଲି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ତାଙ୍କ ଚଳଣି, ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନୀ ଆମେ ଯଦି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଟିକେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ଦେଖିବା ସିଏ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ ମନରେ କଷ୍ଟ ନ ଦେଇ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପରମ ପିତା କାହାକୁ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଇ କିଛି ରିଫର୍ମ ଆଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ମନ ମୁତାବକ ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇକୁ ସେ ପୋଷଣ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି। ଏଇଟା କେମିତି ହଉଛି? ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ହେମ କବି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଏ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ଏଇ କଥାଟାକୁ କେବେ ଆନାଲିସିସ୍ କି ଆଣିନାହାନ୍ତି। ହେମକବି ମଦ ପିଉଥିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ତାକୁ ମଦ ପିଇବାକୁ ଦେଲେ, ସେ ତାପରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ। ଏ ତ କଥା ସବୁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଠାକୁର ଯୋଉ ଗୂଢ ରହସ୍ୟ ରଖିଦେଇ ଗଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ଠାକୁର ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ କହିଛନ୍ତି ମନକୁ ତମର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୋଷଣ ଦେଇକି ସେ ତମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ। ଏଇଠି ସେ କେମିତି କରିଥାଏ? ହେମକବି ମଦ ପିଉଥିଲେ, ମଦୁଆକୁ ଦେଖିଲେ ଆମ ମନରେ ଆସିଯାଏ, ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ମଦୁଆଟା, ଇଏଟା ସେଇଟା, ଆମେ ତ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହନ୍ତି। ତା ମନରେ କଷ୍ଟ ଆସେ, ଯେ ଭୁଲ କଲେ ବି ତା ମନରେ କଷ୍ଟ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ତାକୁ କେବେ ହେମକବି କି ମଦୁଆ ବୋଲି କହିନଥିଲେ, ବରଂ ଏଇ ମଦର ପୋଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ତାକୁ ନିଜ ହାତରେ ତାକୁ ମଦ ପିଇଥିଲେ। ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଏଇ ମଦ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାଟା, ମଦ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବାଟା, ସେଇଟା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇକିରି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା କେବେ ଜୋରଦାର ହଉଛି। ଠାକୁର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେଇ ଦିନ ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜୋରଦାର ହେଇଗଲା, ସେ ସେତେବେଳେ ଗୋଡ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗିକିରି କହିଥିଲା, ଠାକୁର ଆଉ ପିଇ ପାରିବେ। ଇଏ ହେଲା ଚେଞ୍ଜ। ଯିଏ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ପୋଷଣ ଦେଇକିରି ଠାକୁର କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରୁଥିଲେ, ଏ କଥା ଠାକୁର କରିକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ସବୁ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ କେବେ ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତିନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, କାଳୀଷଷ୍ଠୀ ମା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା। ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲେ, ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନୁହନ୍ତି, କଦାକାର ଚେହେରା, ଭାଷା ବି ସେମିତିଆ, କାହାକୁ ଛାଡିବେନି। ଦିନେ ଆଶ୍ରମରେ ଭୋଗ ବଣ୍ଟା ହଉଛି, ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ଲୋକ ଭୋଗ ଖାଉଛନ୍ତି, କାଳୀଷଷ୍ଠୀ ମା ବି ଭୋଗ ଖାଏ। ଏଇ ଭୋଗ ଖାଇଲା ଭିତରେ ଏ କାଳୀଷଷ୍ଠୀ ମାଙ୍କ ଦାନ୍ତରେ
गोटे बाली लागिगला आउ तुमको किए संभाले अरे की भोग देल बाली मिशि मो दांत भांगी था आश्रम उठिला पड़ा आमर देखिए कि भक्त लोक था बासी डाली दिखाई प्रसाद कही खाई दे मनरे कष्ट थिबो किंतु प्रकाश करिवेनी डर प्रसाद को बासी बोली कहले काड़े पाप हो सब आमर अनेक लोक भीतर देखा जाए से ही किसी भक्त भी सेठी थिले सी आउ रछड़ बंधा कालीषष्ठी माँ को सी छाड़ना कि कालीषष्ठी माँ तो छाड़िया लोक नुहे तार इतिहास अच्छी सी छाड़बनी पूरा एकदम आश्रम रे तंबू तूफान चलला लास्ट रे कथा जाइकरी ठाकुर पाखे पहुंचला ठाकुर कहते ठाकुर देखिले अवस्था एकदम माने सीमा बाहर को चली गलानी ठाकुर ये कहते मो लक्ष्मी माटा परा मोर ये लक्ष्मी माँ बोली ता दांतरे जो कष्ट होईची ए बाली जगुरु ता दांतरे जो कष्ट होईची आउ किए होइतले आउ कौन करी पकई थांता मो लक्ष्मी माँ बोली आज संभालिकी रही यही सुहागपूर्ण कथारे काली टोटाल चेंज होता तार पार्टी बंद होता से फेरी जाइला ता घर को तापरे ठाकुर आश्वस्त कही रक्षा आला तेणु लोक जो उत्क्षिप्त ही अच्छी तार मनर भाव नहीं करी आमे ताकू तार पोषण कथा सुहाग पर कही पारती आमे भी से रागी की तापरे ये करी चलती तेणु ठाकुर जीवन में सी सब देखा यहाँ कालीषष्ठी मार कथा आश्रम प्रथम प्रथम कथा बहुत अभाव अनटन भितर चलता है किंतु ठाकुर केबे ये जो अभाव अनटन लोक ताको अनुभव करू आ अभाव अनटन मनुष्य को माड़ी बसू ता मानसिक स्तर में प्रवेश करी जाऊ एटा ठाकुर केबे चाहनुଥିଲେ ठाकुर सबले कर्म प्रवणता नहीं कि चेष्टा करते मनुष्य कर्म प्रवणता भितर एते माड़ी मक्ची जाऊ एते मशगुल हो से दिन रे खाइनी बोली थर भी चिंता न करू ये ठाकुरंकर अंतर इच्छा से गोटे काम सरला बेलू से आउ दीटा कम आनिक लद दौले लोक अतिष्ठ होते कहते कौन गोटे कम सरनी ये अभाव भितर पुणी ठाकुर कमर ये सब आनिक पहुंचे दूसरी केमी हम ये हम से हम विभिन्न प्रकार लोक था किए इटा तैयारी करछि किए घर तैयारी करछि किए बगीचा काम करछि जी जो धरण काम करछि ठाकुर बुली 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 पुणी से काम को आउ चारि प्रकार काम आनिक तापरे लदी दौले ठाकुर प्रधान लक्ष्य थिला जे अभाव भितर मनुष्यर मन परिश्रांत न हो काम भितर एते मशगुल रोचे ये अभाव टाकू ता मन को जमती नछू एमती गोटे घटना गोटे राजमिस्त्री टे सी तार राजमिस्त्री काम करुए सुपरभाइजिंग जो दादा करुता सी कहते खाओ पिओ काम कर मजूरी कथा किसी कहबनी राजमिस्त्री सप्ताह कला 2 सप्ताह कला हठात घर खबर आसला जी जहाँ चाउल टाली देकी जाइल सब सरीगला केमी आम चलू ता मुंड गरम है सी आसिक सुपरवाइजर दादा को कहला अरे भाई आमको सीना खाया पिया दे काम कर घरे जे स्त्री छुआ पिला छाड़ी आसू सी पुणी कौन खाइबे सुपरवाइजर दादा तो किसी शुणिया नाराज ठाकुर कामर एते माने जोरदार तापरे प्रेसर थाए सी आउ किसी शुणिया नाराज कहला किसी कथा तोर शुणा हेनी खा पी काम कर जो दिन पैसा हम दिया हम अरे कौ दिन तुम पैसा हम कौ दिन दब ता मुंड पूरा एकदम गरम हो गला कहला ना आउ ये काम करी छाड़ी पलि बचसा हला सुपरवाइजर दादा सहित बचसा हला बैग पत्र धरिकी बाहरला आश्रम गेट आसी पहुंची मनर टिके इच्छा हला जाऊची तो टिके ठाकुर देखा कर दे जाए से
ସେଇ ବ୍ୟାଗ ପତ୍ର ଧରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲା। ଠାକୁର ଦେଖିକି ତାକୁ ହସିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି, କିଏ ରେ, ତୁ ବ୍ୟାଗ ପତ୍ର ଧରିକି ଏଠିକି କୁଆଡେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ? ସିଏ କହୁଛି, ଠାକୁର, ଏ ଆଶ୍ରମରେ ଯୋଉ ଲୋକ ଗୁଡାକ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି, ଏଟା ଏତେ ବାଜିଆ ଲୋକ, କିଛି କଥା ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ଠାକୁର କହିଲେ, କିରେ କଣ ହେଲା? ତୁ ତ କାମ କରୁଥିଲୁ, ତୁ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲୁ କାହିଁକି? ନା ଠାକୁର, ମୁଁ ସିନା କାମ କରୁଛି, ଆଉ ସେ ଲୋକ ଗୁଡାକ ଯିଏ ଆପଣ ଯାହାକୁ ସୁପରଭାଇଜର ରଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ମାଗିଲେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ଦଉନି, ଆଉ ଖାଲି କହୁଛି 2 ଓଳି ଖାଇକିରି କାମ କର। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ତ ଖାଇବୁ, କାମ କରିବୁ, ଟଙ୍କା ପଇସା କଣ ଚୁବେଇକି ଖାଇବୁ? ତୁ ତ ଭାତ ଡାଲି ଖାଇବୁ, କାମ କରିବୁ, ଟଙ୍କା ପଇସା କଣ ଚୁବେଇକି ଖାଇବୁ? କହିଲା, ନାଇଁ ଯେ ଠାକୁର, ଟଙ୍କା ପଇସା ତ ଚୁବେଇକି ଖାଇବିନି, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲା ଛାଡି ଦେଇ ଆସିଛି, ତାଙ୍କର ତ ଡାଲି ଚାଉଳ ଦରକାର। ଠାକୁର କହିଲେ, ହଁ ହଁ, ଇଏ ତ ସତ କଥା, ଘରେ ଏଥିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲା ରଖିଛୁ, ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନବାର ତ କାମ ତୋର, ତାଙ୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ତ ତୋର। କହିଲେ, ଠାକୁର, ହଁ ଯେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପଇସା ଦରକାର। ଠାକୁର କହିଲେ, ପଇସା ପଇସା କଣ ଯେ ଚୁବେଇ ଖାଇବେ? କହିଲେ, ନାଇଁ ଯେ ଠାକୁର, ଏ ପଇସା ହେଲେ ତ ଡାଲି ଚାଉଳ କିଣିକି ଦେଲେ ସେ ଖାଇବେ। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଏଥର ଠିକ କଥା କହିଲୁ, ତୋର ଡାଲି ଚାଉଳ ଦରକାର, ତୋର ଡାଲି ଚାଉଳ ଦରକାର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇ ଡାଲି ଚାଉଳ ଯଦି ମୁଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦିଏ, ତୁ ତୋର ଏବେ ମନ ଖୁସିରେ କାମ କରିପାରିବୁ ତ? କହିଲା, ହଁ ଠାକୁର, ଡାଲି ଚାଉଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ ମୋର ଆଉ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ, ଏ କେତେ ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ମାଗଣାରେ ଯାଆନ୍ତି, ଡାଲି ଚାଉଳ ପନିପରିବା କେତେ ଆଶ୍ରମ ଆସେ, ତାରି ଭିତରୁ କିଛି ଯଦି ମୁଁ ତୋ ଘରକୁ ପଠେଇଦେବି, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲା କଣ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇକି ଚଳିପାରିବେନି? କହିଲା, ହଁ ଠାକୁର, ଡାଲି ଚାଉଳ ପରିବା ପଠେଇଦେଲେ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇବେ। ନା ତୋର ଆଉ ଚିନ୍ତା କଣ? ତୁ ଯା, ପରମ ପିତାଙ୍କ କାମ ଆନନ୍ଦରେ କର। ଆଉ ଆଜି ଭଟ୍ଟା ଆସିଛି, ପୁଣି ଜୁଆର ଆସିବ, ଡାଲି ଚାଉଳ ମୁଁ ପଠେଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଜୁଆର ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ପଇସା ତୁ ରଖିପାରିବୁନି, ଆଉ ସେତେବେଳେ କଡା ଗଣ୍ଡା କରି ହିସାବ କରିକି ତୋର ଯେତେ ପଇସା ହେଲା ତୁ ନେଇଯିବୁ। ତୁ ଯା, ଆନନ୍ଦରେ ପରମ ପିତାଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିଯା। ସେଇଠୁ ସେ ଲୋକଟି କହୁଛି, କହିଲା, ଠାକୁର, ଆପଣ ଯେମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଥିରେ ତ ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛି, ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ବି ଛାଡିକି ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକ ଗୁଡାକ ରଖିଛନ୍ତି, ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ମୋ ମିଜାଜ ଗରମ କରିଦିଅନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣ, ସେଗୁଡା ପାଗଳ ଗୁଡାକ, ତୁ ତାଙ୍କ କଥା କିଛି ଶୁଣିବୁନି, ତୁ ପରମ ପିତାଙ୍କର କାମ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଶକ୍ତି ମତେ କରିଚାଲିବୁ, ଆଉ ତୋର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ, ମନରେ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ହବ, ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଏତିକି କଥାରେ ସେ ବେଗ ବସ୍ତାନ ଧରିକିରି ପୁଣି ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚି ସେ ସୁପରଭାଇଜର ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ କହିଛି, ଦାଦା, ଆପଣଙ୍କୁ ସିନା ଛାଡି ଚାଲିଗଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଉ ଖସି ପାରିଲି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଏ ଦରଦୀ ଭରା କଥାରେ ମୋ ପାଦ ଆଉ ଆଗକୁ ଉଠିଲା ନାହିଁ, ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମତେ ପୁଣି କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଇଏ ଥିଲେ ଠାକୁର, କେମିତି ପୋଷଣ ଦଉଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ, କେମିତି ନିଜର କରୁଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି, 2 ଓଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ବି କରନ୍ତି, ଏଇଥିରେ ଭାବନ୍ତି ଆମର ସବୁ କିଛି ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ନା, ଠାକୁର କହିଲେ, ଏଇଟା ଖାଲି ପଟ୍ରି ଉପରେ ରହିଲୁ, ଯୋଉ ଲାଇନ ଉପରେ ରହିଲୁ ତୁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନଟାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ
ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବିହୀନ ଭାବେ ଚଲେଇବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ, ତାଙ୍କର କଥା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଦ ସବୁକୁ ଜୀବନରେ ଆପଣେଇ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ କଥାରେ ଆମକୁ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଆମକୁ ବି ଆମ ସ୍ୱାଦକୁ ଠିକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ପାଦ ସହିତ ପାଦ ମିଳେଇ ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ କେବଳ ହବ ଯେତେବେଳେ ଯଜନ ହବ। ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ମଣିଷ ଅନେକ କଥା ଜାଣିପାରେ। ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଆମର ତୃତୀୟ ଆଡୁ ହଉଛି, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହିଲେ ଆଗେ ଯଜନ, ତାପରେ ଯାଜନ, ଆଗେ ପଢ଼ିବୁ, ତାପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆବେଗ ଆସିବ, ତାପରେ ଯେ କି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବ। ଆବେଗହୀନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସେ ରିସିଭ୍ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆବେଗର ସହିତ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ସେଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆବେଗ ଆସିବ କେମିତି? ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ଜାଣିଲେ ତ ସେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଡିଲ୍ କରୁଥିଲେ, ସେ କେମିତି ସିଚୁଏସନକୁ କଭର ଅପ୍ କରୁଥିଲେ, ସେ କେମିତି ଲୋକ ମନରେ କଷ୍ଟ ନ ଦେଇକିରି ତାକୁ ପୁଣି ନିଜ ରାସ୍ତାକୁ ଟାଣି ଆଣୁଥିଲେ, ଏଇଗୁଡାକ ଯଜନ କଲେ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଆମେ ତ ଛୋଟକୋଟ ଲୋକ, ଆମେ ତ ଏଇ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା, ଆମର ସାଧନ ବଚନ କିଛି ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ଜୀବନ, ତେଲ ଲୁଣ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବିରାଟ ବିରାଟ ଲୋକ ସେମାନେ ବି ସବୁ ଭୁଲ କରି ବସନ୍ତି। କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଧରା ଦେଇଥିବାରୁ ସେ ତାକୁ ପୁଣି ସଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ଥରେ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଭୀଷଣ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହେଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କୋମେଟ ସହିତ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ କଥା ଗଲା, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ମୁଁ ଉଚିତ କଥାରେ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇଛି। ଠାକୁର କହିଲେ ବଢିଆ କଥା କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଉଚିତର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥଟା ଡିକ୍ସନାରୀ ନେଇ ଟିକେ ଦେଖିଦେଲେ ତ। ପଞ୍ଚାନନ୍ଦ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଡିକ୍ସନାରୀ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଉଚିତର ମାନେ ଆସିଛି ପ୍ରେମର ସହିତ ଆଲିଙ୍ଗନ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଉଚିତର କଥାଟି କହି ଯଦି ଲୋକଟିକି ହରେଇ ବସିଲି, ତାହେଲେ ମୋର ସେ ଉଚିତର ମୂଲ୍ୟ କଣ ହେଲା? ଇଏ ହେଲେ ଠାକୁର। ଏଡେ ବଡ ଲୋକ ଭୁଲ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଧରା ଦେଇଥିବାରୁ ସେ ପୁଣି ସୁଧାରି ନିଅନ୍ତି ନିଜକୁ। ଠାକୁର ତ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା। ତେଣୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷରେ ମିନିମମ୍ 3 ଥର ଆଶ୍ରମ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ କେମିତି ଚାଲୁଛନ୍ତି, କେମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଲୋକର ମୁଡ୍ ନେଇ ସେ କେମିତି ସବୁ ଜିନିଷର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡାକ ତର୍ଜମା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖିଲେ ଯାଇ ଆମର ଶିକ୍ଷା ହବ, ନ ଦେଖିଲେ ନ ବୁଝିଲେ କିଛି ହବନି। ଆଜି ସଦ୍ବିଧାନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପଢୁଥିଲି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନିଜ ବେଳକୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଚାହିଦା ଚଳନ କଥନ ଓ କରଣ ସୁଭଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କର, ପସନ୍ଦ କର, ପାଇ ସୁଖୀ ହୁଅ, ହୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠ। ତୁମର ବାଞ୍ଛିତଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ୱତ ଅନୁରାଗ ସନ୍ଦୀପନାରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଚ୍ୟୁତିହୀନ ଏକାଗ୍ର ଅନୁବେଦନାରେ ଯେତେବେଳେ ସେଭଳି କରିପାରିବ, ମନେ ରଖ ସେବେଠାରୁ ହିଁ ଭଜନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନାର ଶୁଦ୍ଧି ଚେତନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଠାକୁର ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଗେଇ ଚାଲିବ ଯେପରି ଯେତିକି ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ବୋଧି ଭକ୍ତି ବିନାୟିତ ଲାସ୍ୟ ନନ୍ଦନାରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିବ, ସେପରି ଭାଗ୍ୟ ରେଖା ବି ଭଜନ ପରିକ୍ରମାରେ ସେଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇ ହିଁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନା, ଭାଗ୍ୟ ଫାଗ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ଦେଖିପାରୁନ, ଜାଣିପାରୁନ, ତେଣୁ ଅଦୃଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଇଏ ଯେ କହିଲେ, ମତେ ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ଯୋଉଥିରେ ଖୁସି ହୁଏ, ସେଇଭଳି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କରିବି, ସେଇପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଚାଲିବି। ଏସବୁ କଲେ ଯାଇକିରି
ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବୋଧି ଭକ୍ତି ବିନାୟିତ ଲାସ୍ୟ ନନ୍ଦନରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିବ ସେପରି ଭାଗ୍ୟ ରେଖା ବି ଭଜନ ପରିକ୍ରମାରେ ସେଭଳି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇ ହିଁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିବ। ଭାଗ୍ୟ ଭାବିକିରି ଡେଙ୍ଗୁରା ପିନ୍ଧିଲେ କିଛି ହବନି, କି ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକିରି ଲକ୍ଷେ ନଡିଆ ବାଡେଇ ଦେଇ ଆସିଲେ କିଛି ହବନି। ଠାକୁର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମେ ସେ ଆସିକି ସବୁ କଥା ଆମକୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିରେ ଆମକୁ ଗାଇଡ କରିକି ଚଲେଇ ନେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦିଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ନ ରଖି ତାଙ୍କର ଚାଲିବା କହିବା, ତାଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା କେମିତି ଥିଲା, କ'ଣ ଥିଲା, ଏଇଗୁଡାକ ଟିକେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲେ, ଆନାଲିଟିକାଲ ମୁଡ୍ ନେଇ ଏଗୁଡାକ ଦେଖିଲେ ଆମ ଜୀବନ ବି ସୁଧୁରିଯିବ। ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଯୋଉ ରିଏଲ ପ୍ଲିଜର ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ଟିକେ ପାଇବା। ଆଉ ଭିତରେ ହତାଶ ହବାର କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବି କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ବି ହଉ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ମୋ ସହିତ ତମର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କର, ମୁଁ ତାର ବିଧାନ ଦେଇଦେବି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ସମୟ ବୋଧେ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଆନନ୍ଦ ଭାବରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁସରଣ କରିକି ଚାଲିବା। ଜୟ ଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଆମ ପାଖରେ ଠାକୁର ସବୁ ହେଲେ। ଆଉ ଆଜି ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଯୋଉ ଶେଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହିସାବରେ ଆଜି ଶେଷ ଗୁରୁବାର, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ସବୁ ଚାଲିଛି। ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାକୁ ନିଜେ କଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟଟା କୋଉଠି ଅଛି, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅଛି କି ଆମର ଚଳନ ଚରିତ୍ର ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର କର୍ମରେ ତାହା ଅଛି। ସେ କଥାକୁ ନେଇକି କଥା ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଠାକୁରଙ୍କର ଯେ ବାଣୀ ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷଣ, ଅନ୍ୟକୁ ତୁମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କାହାରିକୁ ଶାସ୍ତି ବିଧାନ କର, ତାପରେ ପରମ ପିତା ସେଇ ଶାସ୍ତି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାରତମ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭାଗ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ସେ କଥାକୁ ନେଇକରି ପଞ୍ଚାନନ ସରକାରଙ୍କ ତାଙ୍କ ଠାରୁ କଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ଯେ ଜଣକୁ ଯେଭଳି ଶାସ୍ତି ଦେଲେ, ତାର ଫଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କିଭଳି ସେ ପାଇବେ, ତାର କଥା ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ଆଗୁଆ କହିଦେଲେ। ଏମିତି କାଶୀରେ ଯିବେ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସି ଠେକା ବାଜିବ, ବା ଏସବୁ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଅଶ୍ୱିନୀ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର କଥା, ତାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମନକୁ ଏଇ ଯେ କଷ୍ଟ ଗଲା ଭଳିଆ ଯୋଉ କଥା, ତାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଏବଂ ହେମ କବିଙ୍କର ମନକୁ କିଭଳି ଠାକୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ମନକୁ ନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ବିଧାନ ସବୁ ରହିଛି, ଏବଂ ଠାକୁର ଯେ ମନକୁ ନେଇକି ମଣିଷକୁ କିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। କାଳୀଷଷ୍ଠୀ ମାକୁ କିଭଳି ଠାକୁର ପଦ୍ୟ କଥାରେ ଏତେ ଇଏ ହୋହଲ୍ଲା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଠାକୁର ଯେ ପଦ୍ୟ କଥା ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋର ଏ କଥାରେ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ ଏସବୁ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ କାମ କରୁଥିଲେ, ପଇସା ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ, ଏବଂ ଯିଏ ସୁପରଭାଇଜର ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ନ ଦେଇକି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଖାଲି ଖାଅ ଏବଂ କାମ କର, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯେ ପଇସା ପାଇଁ ସେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କର ପଦ ବିପଦ କଥା ଭିତରେ ସେ ସବୁ ବୁଝିଗଲେ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କାମରେ ଲାଗିଲେ। ଏଭଳି କଥା, ଉଚିତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଶେଷରେ ଏଇ ସମ୍ବିଧାନ ଗ୍ରନ୍ଥର ବାଣୀ ପାଠ କଲେ। ତେଣୁ ଯାହା ପ୍ରଭାକର ଭାଇ ଆମ ପାଖରେ କଥା ତୋଳିଲେ। ଆମେ କେବଳ ଟିକେ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିବା, ପ୍ରଥମ ଭାବୁଛେ ଆମେ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଦିଓଳି କରିଦେଲେ ଏତିକିରେ ଆମର ବହୁତ କିଛି ହେଇଗଲା ଏବଂ ଆମର ବହୁତ କିଛି ହେଇଯିବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆମର ଭାବିବା ଭୁଲ। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଜାଣିବା, ବୁଝିବା, ଯୋଜନ କରିବା, ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଠାକୁର କିଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିଥିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆଚରଣ
କର୍ମ ସବୁ କିଭଳି ଥିଲା ଆଉ ଏସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆମକୁ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ କଥା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ଧରିଲେ ଯାଉ ଆମମାନେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ପ୍ରଭାକର ଭାଇଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା। ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିକି ଆମ ମନ ପ୍ରେରଣା ପୁଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଧାରା ଅବ୍ୟାହତ ଥାଉ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆସନ୍ତା କାଲିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଡକ୍ଟର ସୁନ୍ଦର ଦୟାସ ଯୁକ୍ତ ଅଭିଜିତ ସାହୁ ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ୱାମୀ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଷ୍ଣୁ ବେହେରା ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବାପୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ତାର ଜନ୍ମଦିନ ଉପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯୋଗଦାନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିନିଧି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶରତ ଦାସ ସମାପନ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଧ୍ୱନି ଦେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମାପନ। ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା ଶୁଭୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଜୟ হরি বলে নয়নের জলে ভাষায় কেন তারে ডাকনা হরি বলে নয়নের জলে ভাষায় কেন তারে ডাকনা হরি হরি বলো দিন ফুরায় গেল হরি হরি বলো দিন ফুরায় গেল হরি হরি বলো দিন ফুরায় গেল হরি হরি বলো দিন এলো পারের সম্বল কিছু করো না হরি হরি বলো দিন ফুরায় গেল পারের সম্বল কিছু ও পারের সম্বল কিছু করো না পারের সম্বল কিছু করো না পারের সম্বল কিছু করো না পারের সম্বল কিছু ও পারের সম্বল কিছু করো না 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 পারের সম্বল কিছু কর হরি বলে নয়নের জলে ভাষায় কেন তারি ডাকনা হরি বলে নয়নের জলে ভাষায় কেন তারি মায়ার সংসারে আমার আমার বলে মায়ার সংসারে আমার হে মায়ার সংসারে আমার আমার বলে মায়ার সংসারে আমার লে ইহকাল পরকাল হারায় না মায়ার সংসারে আমার আমার বলে ইহকাল পরকাল ও ইহকাল পরকাল হারায় না ইহকাল পরকাল হারায় না ইহকাল পরকাল হারায় না ইহকাল পরকাল ও ইহকাল পরকাল হারায় না ইহকাল পরকাল হারায় না ইহকাল পরকাল হারায় না ইহকাল পরকাল হারায় ও ইহকাল পরকাল হারায় না ইহকাল পরকাল হারায় না ইহকাল পরকাল হারায় না ইহকাল পরকাল হারায় ও ইহকাল পরকাল হারায় না ইহকাল পরকাল হারায় না হরি বলে নয়নের জলে ভাষায় কেন পারি ডাকনা হরি বলে নয়নের জলে ভাষায় কেন পারি ঈশান বলে ভাই
আর তো সময় নাই ঈশান বলে ভাই আর তো ঈশান বলে ভাই আর তো সময় নাই ঈশান বলে ভাই আর তো জয় রাধে গোবিন্দ বলো না ঈশান বলে ভাই আর তো সময় নাই জয় রাধে গোবিন্দ ও জয় রাধে গোবিন্দ বলো না জয় রাধে গোবিন্দ বলো না জয় রাধে গোবিন্দ বলো না জয় রাধে গোবিন্দ বল ও জয় রাধে গোবিন্দ বলো না জয় রাধে গোবিন্দ বলো না জয় রাধে গোবিন্দ বলো না জয় রাধে গোবিন্দ ও জয় রাধে গোবিন্দ বলো না জয় রাধে গোবিন্দ বলো না জয় রাধে গোবিন্দ বলো না জয় রাধে জয় রাধে গোবিন্দ বলো না জয় রাধে গোবিন্দ বলো না জয় রাধে গোবিন্দ বলো না জয় রাধে গোবিন্দ বলো হরি বলে নয়নের জলে ভাষায় কেন পারি ডাকো না হরি বল নয়নের জলে ভাষায় কেন পারি ডাকো না বন্দে পুরুষোত্তমম वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् चंद्र जी की अनुकूल चंद्र जी की दादा जय गुरु समस्त को जय गुरु जय गुरु समस्त को जय गुरु जय गुरु समस्त को जय गुरु जय गुरु बामदेव भाई समस्त को जय गुरु निरुपमा माँ जय गुरु टिकिना माँ सड़वाला माँ गीतांजलि माँ जय गुरु समति जय गुरु दादा माँ मान कुमार जय गुरु जय गुरु जय गुरु समस्त को जय गुरु सुभाष भाई जय गुरु टिकिमा जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु माइदर भाई प्रभाकर भाई गुणाकर भाई समस्त जय गुरु पंकज भाई जय गुरु अभिनिमा समस्त जय गुरु प्रदीप भाई जय गुरु निमाइदा जय गुरु समस्त जय गुरु प्रफुल्ल भाई भाई समस्त जय गुरु पुरुषोत्तम भाई सदमा समस्त फाइनल करवा फाइनल जय गुरु जय गुरु सुशांत भाई समस्त जय गुरु सबाई के जय गुरु उमा भाई जय गुरु समस्त फाइनल समस्त जय गुरु सबाई के जय गुरु हरि बोले नया